Wuthering Heights, Chapter 12, Part 5. In passing the garden to reach the road at a place where a bridle hook is driven into the wall, I saw something white moved irregularly, evidently by another agent than the wind. 이제 in passing the garden, 정원을 지나서 to reach the road, 그 길에 도달했다는 거죠. 길에 도달하기 위해서 그 정원을 지나는데 at a place, 어떤 장소, where, 거기에서 a bridle hook, 그 말의 그 bridle, 헤드기어, 그 말을 채우는 그 굴레 같은 거죠. 굴레, 고삐, 말의 굴레, 그 고삐를 거는 거. 그것이 벽에 걸려 있었다는 거죠. 벽에 걸려 있었다는 거죠. I saw something white moved irregularly, evidently by another agent than wind. 나는 어떤 하얀 것이 불규칙하게 움직이는 것을 보았죠. 어떤 하얀 것이니까 움직이는 걸 보았어요. 불규칙하게, 명백하게 by another agent than wind. 바람이라기보다는 다른 대상, 다른 agent, 다른 대상이었다는 거죠. 명백하게. Notwithstanding my hurry, I stayed to examine it, lest ever after I should have the conviction impressed on my imagination that it was a creature of other world. Notwithstanding, 뭐에도 불구하고, 내가 지금 서두르고 의사를 부르러 가는 내가 서두름에도 불구하고 나는 stayed, examine it, 그것을 내가 확인해 보려고 멈췄다는 얘기죠. 그러면 그것이라는 거는 something white, 어떤 거죠? something white, 하얗게 움직이는 것, 그리고 어떤 바람이라기보다는 어떤 다른 대상, 그것이 무엇인지 확인해 보려고 멈췄다는 얘기죠. lest should, 이게 왔죠. 그 이후에 내가 ever after는 그냥 부사구로 보시면 되겠습니다. 그 이후에 lest should, 내가 뭐 하지 않도록, I have conviction impressed on my imagination, 나의 상상력, 내 생각에 강하게 남은 그런 확신을 가지지 않도록, that 이하는 it, 그것이 그 하얀 어떤 것이, 그것이 다른 세계, 이 세상이 아닌 다른 세상의 어떤 크리처, 대상, 다른 세계로부터 온 어떤 사물, 어떤 것, 그러니까 뭐 유령이나 이런 거겠죠. 유령이라는 그런 어떤 나의 상상력에 강력하게 심어진 인상을 남겨진 그 확신을 가지지 않도록, 그러니까 나중에 그게 그냥 유령이었다 이렇게 생각하지 않으려고. My surprise and perplexity were great on discovering, by touch more than vision, Miss Isabella's Springer, funny, suspended by a handkerchief, and nearly at its last gasp. 내가 놀랍게도 나의 놀라움과 그 당황함은 너무나 대단했다는 거죠. On discovering, 발견하고서. By touch more than vision. 내가 본 것보다도 더 그거를 만져서 알게 된 거죠. 발견하게 되고, 발견해서 대단히 놀랍고, 그리고 당황했다는 거죠. 미스 이자벨라스 스프링어. 미스 이자벨라의 그 스프링어 스파니엘이죠. 스프링어 하면은 그냥 이 기르는 강아지인데, 그 강아지 이름이 판니였나 봐요. 그 판니, 그 개 판니였다는 거죠. suspended by handkerchief, 그 handkerchief, 그 손수건에 의해서 이렇게 묶여진 거죠. hang something, suspended, 손수건에 의해서 이렇게 묶여져 있었다는 거죠. 네. And nearly at its last gasp, 손수건에 묶여졌으니까 줄이 좀 짧으니까 거의 그 마지막 숨, 헐떡거리고 있었다는 거예요. I quickly released the animal and lifted it into the garden. 내가 아주 빨리 그 동물, 그 개를, 그 판니죠, 그 스프링어, 스파니엘, 그 판니를 풀어주고, 그리고 lifted it into the garden, 정원으로 그것을 이렇게 들어 올려가지고 정원으로 보냈다는 거죠.
I had seen it follow its mistress upstairs when she went to bed. 나는 그 판니가 걔가 그 미스트리스면 여기서 이자벨라죠. 이자벨라가 upstairs upstairs 2층으로 이렇게 따르다. 그러니까 그 판니가 그 이자벨라가 2층으로 가면은 이자벨라가 이자벨라를 따르는 것을 봤다는 거죠. had seen입니다. 그러면 과거 완료 한시 앞서 있습니다. 그 판니가 걔가 그 이자벨라가 위층으로 갈 때 2층으로 따르는 것을 내가 보았죠. When she went to bed. 그녀가 잠자러 갈 때면 그 2층으로 따라가는 것을 봤다는 거죠. 그러니까 주인이 2층으로 잠자러 가면 걔가 따라가죠. 걔가 그 주인을 따라가는 거죠. 그걸 내가 봤었다는 거죠. had seen. 걔는 주인이 자기 방으로 가면 따라가죠. And wondered much how it could have got out there. And what mischievous person had treated it so. 내가 궁금했죠. wondered much. 대단히 궁금했어요. 어떻게 걔가 could have got out there. 거기에 밖에 놓여져 있었는지 너무 궁금했어요. 그리고 어떤 mischievous person, 어떤 나쁜 놈이 걔를 그렇게 다루었는지 이것에 대해서 대단히 내가 의아했어요. While untying the knot round the hook, it seemed to me that I repeatedly caught the beat of horses' feet galloping at some distance. 내가 untying the knot round the hook, 고리를 내가 고리 주변에서 매듭을 고리라는 거는 헤드기어. 그러니까 여기 보면 앞에 헤드기어 말의 고삐죠. 고삐의 고리 둘레에 있는 노트 매듭을 푸는 동안에 it seemed to me 나에게 뭐처럼 보였어요. it seemed to me 나에게 that 이하가 뭐처럼 보였다. repeatedly 내가 반복적으로 내가 the beat of horses' feet galloping at a distance 멀리에서 beat horses' feet니까 말발굽 소리죠. 말발굽 소리가 말발굽 소리의 그런 어떤 움직이는 비트 동작 그거를 내가 반복적으로 내가 소리를 내가 캐치하는가 소리를 내가 들은 거죠. 나에게 들은 것처럼 내가 느꼈죠. 내가 반복적으로 말발굽 소리의 움직이는 소리 비트를 내가 들었다는 거죠. 반복적으로 갤러핑 빠른 속도로 말발굽 소리가 움직이는 것을 내가 들었다는 거죠. 좀 거리가 좀 떨어져가지고 그러나 there was such a number of things to occupy my reflections that I hardly gave the circumstance a thought. 근데 그 순간에 such a number of things 아주 많은 일들이 있었죠. 많은 것들이 제가 생각해야 될 의사도 불러야 되고 그다음 집안이 지금 난리가 났으니까 아주 많은 것들이 있어가지고 to occupy my reflections 내 생각을 점령할 아주 많은 것들이 있었다는 거죠. 서치가 왔고 that이 왔죠. such that 그렇게 such that가 내 생각을 점령한 너무 많은 것들이 있어가지고 내가 거의 hardly 그 상황에 대해서 말발굽 소리가 멀리서 들리고 그런 상황에 대해서 내가 어떤 생각을 제대로 집중할 수가 없었다는 거죠. 비록 it was a strange sound 비록 그것이 이상한 소리였다는 거죠. in that place 그 장소에서 여기 그레인지가 좀 멀리 떨어지면 외딴 곳이죠. 그런 곳에서 말발굽 소리가 들리니까 at 2 o'clock in the morning 새벽에 2시에 Mr. Kenneth was fortunately issuing from his house to see a patient in the village as I came up the street, and my account for Catherine Linton's malady induced him to accompany me back immediately. 미스터 케네스가 의사죠. 미스터 케네스는 운이 좋게도
운이 좋았다는 거죠. It is so fortunate. 운이 좋았다. 미스터 케네스가 막 issuing from, starting from 그의 집에서 막 나서는 중이었다는 거죠. To see patient in the village. 뭐 짐머튼이나 어떤 그 마을에 환자를 이제 보려고 집에서 이제 막 나서려고 했다는 거죠. As I came up the street, 내가 그 도로, 그 거리로 막 내가 나갔을 때. 그리고 My account of Catherine Langton's melody. Catherine Langton's melody. 나의 설명. 그 캐서린 링튼의 그 멜로디, 그 발작. 거의 그 딜리움에 해당하는 그 질병. 캐서린 링튼의 그 질병에 대한 내 설명을 하자. 그가 accompany me back immediately. 즉각적으로 나를 다시 동반했다는 거죠. 그로 하여금 나를 동반하게 만들었다는 거죠. He was a plain rough man, and he made no scruple to speak his doubts over her surviving the second attack. 그는 그냥 평범하고 약간은 거친 그런 사람이었다는 거죠. And he made no scruple. 그는 어떤 doubt죠. 의심을 하지 않았어요. To speak. 주저하지 않았다는 거죠. To speak his doubts of her surviving the second attack. 이 두 번째 발작, 이 두 번째 병의 발작에서 그녀라는 것은 캐서린이죠. 캐서린이 살아남는 것에 대해서 그가 의심한다. 살아남지 못할 수도 있다는 거죠. 그녀가 살아남는 것에 대해서 의심을 말하는 것에 대해서 그가 주저하지 않았죠. 만약에 그녀가 더 그 의사가 지시하는 것, 케네스가 지시하는 것에 더 복종하지 않는다면, then she had shown herself before. 그녀가 이전에 그녀 스스로가 보여줬던 그것보다도 그 자기 지시에 더 복종하지 않는다면, 그 두 번째 attack, 이 두 번째 발작에서 그녀가 살아남는 것에 대한 그 의심, 살아남지 못할 수도 있다. 그런 거를 말하는데 주저하지 않았죠. Nellie Dean said he, I cannot help fancying there's extra cause for this. 넬리 딘, 그가 말했어요. 케네스가, 넬리 딘, I cannot help. help는 피하다는 뜻이죠. 여기서 avoid. 내가 어떻게 생각하는 것을 내가 피할 수 없다. 이 두 번째 발작에 대해서 추가적인 어떤 원인이 있다는 거죠. 그 생각하는 것을 피할 수 없다는 거죠. 이제 이상해하는 거죠. 이 발작이 그냥 일어날 리가 없다. What has there been to do at the Grange? 그 그랜지에서 어떤 무엇이 그 발작이 일어나게 그렇게 발작이 일어나게 되었냐 이거죠. 그러니까 무엇이 그랜지에서 무엇이 그런 발작이 그렇게 하도록 발작이 일어나게 그렇게 거기에서 무슨 일이 일어났냐 이거죠. 그랜지에서 무엇이 일어나가지고 그 발작이 일어났냐는 이 얘기죠. We've all the report up here. 우리는 여기서 all the report, 이상한 리포트를 가진다. 그러니까 좀 이상하다 이거죠. 도대체 무슨 일이 일어났냐. A stout, hearty lass like Catherine does not fall ill for a trifle. 그 건강하고 그리고 아주 심장이 강한 hearty, 아주 심장이 강한 그런 여자, 캐서린과 같은 그런 여자가 그 여자는 does not fall ill for a trifle. 그 사소한 것에 그 병에 걸리지 않는다는 거죠. 두 번째 발작 그렇게 사소한 것이 일어날 수가 없다. That sort of people should not either. 그리고 그런 종류 그렇게 건강하고 심장이 강한 사람들은 either 또한 그렇게 병에 걸릴 수가 없다는 거죠. It's hard work bring them through fevers and such things. 그리고 어려운 일이라는 거죠. 그런 사람들에게 이런 피버, 열이나 어떤 그런 것들을 통하여서 그 사람들에게 그런 질병을 가져오는 것. 그런 두 번째 어택트가 일어나는 거는 세컨 어택트가 일어나는 거는 거의 어려운 일이다. How did it begin? 의심을 하는 거죠. 그래서 어떻게 해서 그런 게 일어났냐는 거죠. The master will inform you. I answered. 넬리가 대답했죠. 마스터가 주인이 에드가가 주인이
당신에게 설명할 겁니다. 알려줄 거라는 거죠. 왜? 주인하고 부부싸움하다 일어난 일이니까. But you are acquainted with the unshore's violent disposition, and Mrs. Rington caps them all. 그러나 당신은 케네스죠. 당신은 acquainted with the onshore 집안의 그 격렬한 기질, 그런데 익숙하다. 그리고 미시스 링튼, 그 캐서린이 caps them all. 그들 모두를 중에서 최고다 이거죠. 그 기질에 있어서 격렬한 기질이 최고다는 거죠. 격렬한 기질이 정말 캐서린을 넘어서는 자가 없다. I may say this. 내가 이렇게 말할 수도 있다는 거죠. It commenced in a quarrel. 그 second attack. 그 두 번째 발작이 그 싸움, 부부싸움이죠. 부부싸움에서 시작했다. She was struck. 그녀가 이런 발작이 걸렸다는 거죠. Struck. During a tempest of passion with a kind of fit. 완전히 tempest, 격렬한, 격렬하게 폭풍이 부는 그런 열정이라기보다는 이게 분노죠. 아주 거친 폭풍이 불어오는 그런 어떤 passion, 그런 분노를 일으키는 동안에 발작했다는 거죠. with a kind of, 일종의 발작을 가지고 그 격렬하게 바람이 폭풍이 부는 그런 분노를 일으키는 동안에 그 second attack가 발작했다는 거죠. That's 그것이 her account. 지금 이렇게 말한 게 그것이 그녀가 이 second attack, 두 번째 발작에 일어난 그 설명이다. at least 적어도. For she flew off in the height of it and locked herself up. 그 이유는 그녀가 그 캐서린이 it는 tempest of passion, 거친 폭풍이 부는 그 분노, 그것이 완전 치솟아가지고 완전히 통제 불가능해가지고 거의 뭐 날아다녔다는 거죠. 이 거친 분노가 완전히 치솟아가지고 통제 불가능하게 된 상태였다는 거죠. 그리고 그녀가 자신을 방 안에 이렇게 스스로 문을 잠그고 들어가 버렸다는 거죠. 그녀 스스로를 방 안에다가 이렇게 locked up, 가둬버린 거죠. Afterwards, she refused to eat, and now she alternately raves and remains in a half dream. 지금 그녀는 그 이후에 그녀가 먹는 것도 거부하고, 그리고 지금은 그녀가 alternately raves라는 건 talk incoherently as if one were delirious or mad. 거의 뭐 delirious 거의 정신착란 거의 증세가 있어가지고 거의 그 말을 횡설수설하는 거죠. 횡설수설하거나 혹은 반쯤은 그 꿈속에 있는 거죠. 꿈속에 있는 이거를 반복한다는, 이거를 alternately 거의 뭐 횡설수설하거나 혹은 반쯤은 꿈에 있는 듯이 이렇게 상태로 남아있는다는 거죠. Knowing those about her, but having her mind filled with all sorts of strange ideas and illusions. 그녀에 관해서 그런 것들을 이렇게 알고 있다는 거죠. 알고 있는데, 그러나 그녀의 마음은, 그녀의 내면의 세계는 filled with 뭐로 채워졌냐면 모든 종류의 그 이상한 생각들, 그리고 그런 illusions, 그런 환상 이런 것들로 채워져 있다. Miss Rington will sorry, observed Kenneth interrogatively. 케네스가 말했죠. 그럼 미스터 링턴, 그 주인 미스터 링턴은 will be sorry, 유감을 표현하고 있냐, 미안해하고 있냐. 케네스가 말했죠. sorry보다는 더 큰 의미겠죠. 그 사실에 대해서 아주 유감스레하고 마음이 불편해하고 그러냐 라고 케네스가 말했죠. interrogative, 약간 질문을 이렇게 계속 이어가는 거죠. sorry라고요? 그 미스터 링턴이 그냥 sorry, 마음이 불편하고 유감스러워하다, 그 정도냐. sorry가 아니라는 거죠. He will break his heart should anything happen. I replied. Don't alarm him more than necessary. 그 링턴은 그 should가 나왔는데
if가 생략되면서 should가 도치된 거죠. 만약에 어떤 것이 그 캐서린한테 일어난다면 그의 마음은 완전히 무너질 것이다. 그의 마음이 완전히 상처받고 완전히 무너질 것이라는 거죠. 내가 대답했어요. Don't alarm him more than necessary. 필요한 것보다 더 많이 그 링튼을 놀래게 하지는 말아주세요. 이런 거죠. Well, I told him to beware, said my companion. 그 my companion, 내가 이야기하는 그 파트너니까 그 의사가 말했죠. 케네스가. Well, 내가 그에게 말했죠. Beware, to beware, 주의하라고. 그러니까 그 캐서린이 그 발작 릴리움이 한 번 왔지 않습니까? 그러면 한 번 발작이 오기가 어렵지. 한 번 발작이 오면 두 번, 또 세 번, 또 발작이 올 수 있지 않습니까? 그러니까 그녀가 캐서린이 vulnerable, 아주 그런 상태에 있기 때문에 두 번, 세 번 발작이 올 수 있으니까 주의하라고 이렇게 에드가한테 미스터 링튼한테 얘기했다는 거죠. And he must abide the consequence of neglecting my warning. 나의 경고를 무시한 그 결과를 그 링튼이 must abide, 책임져야 된다는 거죠. Hasn't he been intimate with Mr. Heathcliff lately? 의사가 궁금한 게 많네요. 그 링튼이 hasn't he been intimate Mr. Heathcliff하고 최근에 그렇게 가까이 지냈냐 이거죠. 교제가 있었냐? 교제가 있지 않았냐? Heathcliff frequently visit at the Grange, answered I. 내가 대답했죠. 히스클리프는 아주 종종, 자주 그 그레인지를 방문했다. 근데 비록 더욱 more on the strength of mistress. 근데 더 어떤 more on the strength of mistress, having known him when a boy. 그 소년이었을 때, 아주 어렸을 적에 소년이었을 때 그 mistress, 그 캐서린이 그를 어렸을 적부터 알았었죠. 그 히스클리프를 알았다는 그 힘에 더 많이 의존하고 있는 거죠. then 뭐보다는 그 주인 에드가가 그의 his company 에드가가 그 히스클리프하고 그 같이 시간을 보내고 교제하는 거, 그거를 좋아해서라기보다는 그가 그 미스트레스, 그 캐서린이 어렸을 적 소년 때부터 그 히스클리프가 소년 때부터 히스클리프를 더 알았다는 그 힘에 의해서 더 많이 이렇게 방문했었다는 거죠. At present, 현재는 he's discharged from the trouble of calling. 현재 그가 에드가인지 히스클리프인지가 좀 헷갈리더라고요. 현재 그는 discharged from the calling, from the trouble of calling. 그 discharged, 그가 discharged 됐다. From the trouble of calling. 그 방문, calling 여기 방문 있죠. 방문하는 그 trouble, 문제로부터 그가 discharged, 그가 완전히 그 권리나 이런 걸 박탈당했다는 거죠. 그러면은 여기를 히스클리프로 봐야 될 것 같습니다. 그는 이미 그 방문하는 그 트러블로부터 그 방문하는 문제로부터 그는 박탈당했다. 이제 더 이상 방문을 못 한다는 거죠. owing to some presumptuous aspiration after Miss Rington, which he manifested. owing to 뭐뭐 때문이죠. 어떤 presumptuous, 어떤 선이나 허용된 한계 이런 거를 넘어서는 거죠. 선을 넘어가는 선을 넘어가는 그 열망. 미스 링튼이라면 여기서 이사벨라죠. 이사벨라에 대한 그런 어떤 선을 넘은 그런 열망. 그 열망 때문에, 그 애정, 이런 열망, 이런 것 때문에. 근데 which he manifested, 그가 명백하게 보여준 거죠. 그가 명백하게 보여줬어요. 근데 목적어가 없죠. 목적어가 이 앞에
some presumptuous aspiration으로 봐야 되겠죠. 그가 명백하게 보여줬던 그 이사벨라에 대한 그런 어떤 선을 넘은 그런 열망 때문에, 그 애정, 사랑 때문에 이렇게 봐야 되겠죠. 근데 사실은 히스클리프가 먼저 좋아한 게 아니고 이사벨라가 히스클리프를 먼저 그 사랑의 열병, 상사병이 걸려가지고 그런 거 아닙니까? 아무튼 그 넬리 입장에서는 이렇게 설명을 했습니다. I hardly think he will be taken in again. I hardly think he will be taken in again. 다시 그 히스클리프가 taken in, 다시 받아들여지기는 거의 불가능하다고 생각한다. 이제 다시 오기는 어렵죠. And thus Miss Rington turn a cold shoulder on him. cold shoulder 하면 아주 냉담함을 보여주는 거죠. 그리고 미스 링튼이 그 이사벨라가 turn a cold shoulder, 아주 냉담함 on him, 히스클리프에 대해서 지금 아주 냉담한 이런 거를 보여주냐 이거죠. 그것이 그 의사의 다음 퀘스천이었다는 거죠. 근데 의사가 너무 프라이빗, 너무 이 집안에 대해서 너무 사적인 질문을 많이 하고 있죠. 뭔 이유가 있겠죠. I'm not in her confidence, returned, reluctant to continue the subject. 내가 그녀가 그런지, 그녀가 확신하는지 그렇게 냉담한지 아닌지 나는 잘 모른다. I'm not in her confidence. 나는 그녀가 확신하는지 그런 것에 잘 모른다는 거죠. returned I. 넬리가 이렇게 대답을 했죠. 그리고 reluctant to 하면은 뭘 꺼려하는 거죠. continue the subject, 그 주제, 그 대화의 그 주제. 그러니까 히스클리프하고 그 이사벨라의 그 주제를